કચ્છના મુન્દ્રાની વાત કરીએ તો બરા નજીક આવેલ પુલ વર્ષોથી જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે। 50 વર્ષ જૂના પુલને સમારકામ કરાવવા માટે અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે। પુલ અતિ ગંભીર હાલતમાં હોવાથી લોકો પસાર થવા માટે પણ ગભરાઈ રહ્યા છે। પુલ નવો મંજૂર થઈ ગયો હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવે છે અને પુલની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હોવાનું આરએનબીના અધિકારીઓ કહેતા હોય છે। નવા પુલનું કામ શરૂ કરાયું હતું, પરંતુ બરા ગામમાંથી ડાયવર્ઝન પસાર કર્યો હોવાથી કામમાં વિલંબ થયો છે। તો પુલનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે તેવું અધિકારીઓનું કહેવું છે। अन्य समाचार पर नजर करिए तो आज गुरुवार और गुरु पूर्णिमा नो अनोखो संयोग है। आज आषाढ़ी शुक्ल पक्षनी पूर्णिमा एटले के गुरु पूर्णिमा है, त्यारे महर्षि वेदव्यासजी ना जन्मोत्सव ने गुरु पूर्णिमा तरीके उजवવાની परंपरा रहेली है। महर्षि वेदव्यासजी 4 वेदोना रचयिता है અને गुरु पूर्णिमाए विष्णु भगवान की पूजानो पण अनेरो महत्व रहेलू है। आजना दिवसे गुरुनी आराधनानी विशेष महिमा होय छे, जेने लईने मंदिरो તેમજ आश्रमोमां सवारथी भक्तोनी भीड़ जोवा मळती होय छे। अमदावादमां वहेली सवारथी भक्तो जगन्नाथ मंदिरे दर्शन करवा माटे पहोंच्या हता, तो पावागढ़ खाते वहेली सवारथी ज भक्तोनुं घोड़ापूर उमट्युं छे। पूनमना दर्शन माटे आस्थाभेर वर्षोथी माताजीना दर्शनार्थे आवता होय छे भक्तो, अने आजे धुम्मसवाळा वातावरणमां भक्तोए मंगळा आरतीना दर्शन कर्या छे। आ तरफ ऊंझामां मां उमियाधाममां पण वहेली सवारथी भक्तोनी भीड़ जोवा मळी छे, तो द्वारकामां भगवान द्वारकाधीशना दर्शन करवा भक्तो लांबी कतारोमां जोड़ाई गया है। तो आ तमाम मंदिर परिसरना ए दृश्यो सामे आव्या छे के ज्यां वहेली सवारथी ज भक्तोनो जमावड़ो जोवा मळी रह्यो छे। मूळ पोरबंदरनी युवती ओमानना मस्कत में फसाई गई होवानी घटना सामे आवी छे। युवतीए वीडियो मेसेज वायरल करी भारत सरकार पासे मदद मांगी छे। पोरबंदर में रहता युवतीना परिवारजनों में चिंता जोवा मळी रही है। ओमान में तेनी साथे अन्य युवतीओ पण फसाई होवानो युवतीनो दावो छे। दीकरीने सही सलामत परत लाववा परिवारजनों द्वारा मांग करवामां आवी रही है। मारी छोकरी फसायेली छे, एनी वासे 25-30 छोकरी बीजी पण छे, ए मने हजी कई खबर नथी। तो छोकरीए मने वात करेली छे। गुजरात सरकार अने भारत सरकार ने मारी नम्र अपील छे के मारा नाना माणस सामु जोई मारी दीकरीने हेमखेम पोरबंदर पुगाड़ो। सूरतनी स्मीमेर होस्पिટલના વાયરલ વિડીયોને લઈ તપાસ કમિટીમાં ગટફોડ થયો છે। કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ વિડીયો બનાવ્યો હતો અને મહિલાના પતિને જાણ બહાર વિડીયો બનાવી વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો। ઈજાગ્રસ્ત મહિલાના પતિ ડોક્ટર સાથે સારવારની વાત કરી રહ્યા હતા। अन्य कोई वीडियो बनावी वायरल कर्यो हतो, तो इजाग्रस्त महिलाना पतिनुं निवेदन सामे आव्युं छे। आ वीडियो कोणे बनाव्यो ते खबर नथी। स्मीमेर होस्पिટલમાં डॉक्टर सारवार आपी रह्या छे ते प्रकारनी वात करवामां आवी छे। इसका इलाज सही से हो रहा है। हमें डॉक्टर लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, ना ही तो हमको कोई तकलीफ है, ना ही तो मेरे मरीज को। ये वीडियो किसने बनाया, किसने डाला, हमको भी नहीं पता। ना ही तो हमने बनाया, ना ही तो हमने डालने के लिए बोला। इसका इलाज सही से हो रहा है। हमें डॉक्टर लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, ना ही तो हमको कोई तकलीफ है, ना ही तो मेरे मरीज को। ये वीडियो किसने बनाया, किसने डाला, हमको भी नहीं पता। ना ही तो हमने बनाया, ना ही तो हमने डालने के लिए बोला। तपास कमिटी में खबर पड़ी कि भाई आ ત્રાહિત વ્યક્તિ है, ત્રીજા કોઈ અજાણી વ્યક્તિએ આવું કર્યું છે। પેશન્ટ હાલ દાખલ છે અને એના સીટી સ્કેન ફૂલી કોન્શિયસ છે, ફૂલી ઓરિએન્ટેડ છે, બધી જે કમાન્ડ ઓબે કરે છે, એટલે ક્લિનિકલી એકદમ નોર્મલ છે। ચોમાસાની શરૂઆતથી વલસાડમાંથી પસાર થતા અમદાવાદ, મુંબઈ અને વાપી શામળાજી નેશનલ હાઈવે બિસ્માર બન્યા છે, જેના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાતા રહ્યા છે। પારડી નજીક પડેલા ખાડામાં બાઇક સવારના મોત બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર ખાડાઓ વધતા વાહન ચાલકો નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે અને કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ સર્જાતા હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। ત્યારે સ્થાનિકો અને વાહન ચાલકો તાત્કાલિક સ્થિતિ સુધારવાની માંગ પણ કરી રહ્યા છે। लोकल रस्ता भी सारा होय एवी परिस्थिति आ हाईवे पर थई गयेली छे अने एटला बधा खाड़ा भयंकर खाड़ा छे ने अने माटी रोड उपर छे के जे डामर रोड होय हाईवे होय एवुं लागतुं ज नथी। एकदम माटी छे अने खाड़ा एटला बधा छे के जे न पूछो वात। अमारे दवाखाने केवा तो बीमार पड्या ने जवुं होय ने तो बहु विचार करवो पड़े कि केवी रीते जीए। दरेके ने एटली बधी वाहनवाळाने परिस्थिति खराब थई गयेली छे ने के
કેવી રીતે નીકળવું, કેવી રીતે જવું, અર્જન્ટ કોઈ કામ હોય, દવાખાને જવું હોય તો કેવી રીતે જઈએ, ये हमारे विचार करना पड़े। पहली बार इसमें इस रोड के सबसे ज़्यादा गड्ढे की प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी रोड बनाते हैं एक ही दिन में पूरा रोड बन के तैयार हो जाएगा आपका। अब मतलब बरसात खत्म होने के बाद एक ही दिन में रोड पूरा बना देंगे वापिस यहाँ तक। और पहली बारिश हुई कि बड़े बड़े गड्ढे चालू, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे गाड़ी टूटे, चाहे आदमी मारे, કોઈ સુનને વાલા નહીં है इस रोड पे। વરસાદથી જ વલસાડ જિલ્લાના મોટાભાગના રસ્તાઓનું ધોવાણ થયું છે। સૌથી વધુ ખરાબ સ્થિતિ છે વલસાડથી અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવેને સાથે સાથે વાપીથી શામળાજી જતો આ હાઈવે છે। અત્યારે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, વાપીથી શામળાજી જતો આ હાઈવે છે। અહીંયા આગળ હાઈવે પર મસ્ત મોટા ખાડા પડે છે, ઉપર ક્યાંય દૂર દૂર સુધી છે। અહીંયા આગળ ડામરનું નામ નથી। આ હાઈવે નેશનલ હાઈવે નહીં, પરંતુ કોઈ ગામનો અંતરિયાળ વિસ્તારનો ખાડાવાળો હાઈવે હોય એવું લાગી રહ્યું છે। અહીંયા આગળ અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાઈ રહ્યા છે। પારડી નજીક અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર ખાડામાં પડતા એક બાઇક ચાલકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું। ઉપર છે ટ્રક ચડી જતા તેનું ઘટના સ્થળ પર જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું। આમ ખરાબ હાઈવેને કારણે અવારનવાર છે અકસ્માતો સર્જાઈ રહ્યા છે। અહીંયાથી જવામાં પહેલાં 1.5 કલાક લાગતો હતો, મને 1.25 કલાક લાગતો હતો। હમણાં અપડાઉનમાં મને 2.5 કલાક લાગે। તો આ રસ્તાનો તો એવું છે કે અત્યારે કે રાતના કોઈક દિવસ ગાડી બંધ પડ્યું તો બહુ હાલત ખરાબ થઈ જાય। અડધો તો અમારું ગાડી જે છે રસ્તા માટે જ બંધ પડી જાય અમુક રાતના। એકવાર તો હું અહીંયા રાતના ફસાઈ ગયો હતો। દિવ્યેશભાઈ, કે આ હાઈવેની હાલત શું છે અને કઈ રીતે સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે? આ હાલતમાં એવું છે કે દર વર્ષે જ આ રીતનું બનતું હોય છે ઘટના, અને દર વર્ષે રસ્તાની સ્થિતિ જે હોય આ જ રીતની હોય છે। એ રસ્તામાં એ લોકો જે કામકાજ કરાવો કેવું કરાવો ખબર નથી પડતી, પણ જે બી કામકાજ કરાવો છે યોગ્ય રીતે કરો, જેથી અમને વાહન ચાલકોને તકલીફ ના પડે। અકસ્માતો પણ ઘણા એ રીતે અહીંયા બની ગયા છે। ઘણા રસ્તામાં એવું થાય છે કે વાહનો જે છે મોટા મોટા ટ્રકો છે એમ જ પલટી ખાય છે। એ બી ખાડા ખબૂચિયાના લીધે પલટી થઈ જતા છે। એમાં જે માસૂમ લોકો પણ ફસાઈ જાય છે। ઘણીવાર પુલને આગળ પણ એક હાદસો બન્યો હતો, જેની અંદર એક ટ્રક ફસાઈ ગયો હતો અને એના સાથે બીજા બાઇક ચાલકો બી અથડાયા હતા। જીવલેણ અકસ્માતો સર્જાઈ રહ્યા છે ને નિર્દોષ લોકોના ભોગ લેવાઈ રહ્યા છે। ત્યારે અહીંયાથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અને સ્થાનિક જે આજુબાજુના ગામના લોકો છે તેમની પણ ઉગ્ર માંગ છે કે અહીંયા આગળ વહેલી તકે આ વલસાડ જિલ્લાના અને ખાસ કરીને નેશનલ હાઈવેની હાલત સુધારવામાં આવે। ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વાપી। જૂનાગઢના વંથલી તાલુકાના ગામડાઓમાં રસ્તાઓની સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે વધુ ખરાબ બની રહી છે। કણજા, કણજડી તેમજ ખોખરડા સહિતના માર્ગો બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે। લોકોને ચાલવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે। શાહપુરથી વાડલા તરફના કાળવા નદીના પુલનું કામ અધૂરું રહી ગયું છે અને ડાયવર્ઝન પણ વરસાદમાં ધોવાઈ ગયું છે। તંત્રને રજૂઆતો કરવામાં આવી તેમ છતાં કામગીરી ન કરતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે। જેસીબી થી ખાલી આમ ધક્કો મારીને વયા ગયા, તે પછી કાંઈ કોઈ આવ્યું જ નથી। સાઈડ શોલ્ડર કરવા કે ધાબીનો નિકાલ કરવા કોઈ આવ્યું નથી। અત્યારે વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ અંદાજથી વધારે વિદ્યાર્થીને તકલીફ પડે છે। અત્યારે જે સ્કૂલ બસ આવે એ સ્કૂલ બસને કરવું હોય ને તો અમે મોટરસાયકલ વાળો હોય તો હવે મોટરસાયકલ વાળાને રિવર્સ લેવું કે બસ વાળાને રિવર્સ લેવું, અને અકસ્માતનો મોટો ભય છે અત્યારે વિદ્યાર્થીને। તો એની જવાબદારી કોની? કણજડી રોડ જાય બહુ ખાડા છે। અત્યારે તંત્ર ખાડા બુરું આવ્યું હતું તો અમે બધા લોકોએ તેને મનાઈ કરી, કારણ કે તો અત્યારે તંત્ર કામ કરવા આવે એ ખાડા પાછા 5 દીમાં બગડી જવાના। તો ઉનાળામાં તંત્ર ગયું ક્યાં બધું? અને આ અમારો રોડ છે એ 2 વર્ષથી મંજૂર થઈ ગયો છે। ટેન્ડર પડે, જોબ નંબર આવી જાય તો એજન્સી કામ કરતી કેમ નથી? તંત્રને અનેક વખત રજૂઆત કરી છે, આગળ ડીડીઓને પણ આ બાબતની રજૂઆત કરેલ છે, તો છતાંય આ બાબતને કાંઈ પગલાં નથી। એક વખત ટેન્ડર દેવાનું હતું, એ ટેન્ડર કાંઈક ને કાંઈક તંત્ર દ્વારા કાંઈક ઘોષપરોણા કર્યા હોય એના હિસાબે એ ટેન્ડર વાળો અધૂરું મૂકીને વયો ગયો। અને રીટેન્ડર કરવામાં રીટેન્ડર કર્યું તો રીટેન્ડરની અંદર એક જ માગણીદાર આવ્યો એટલે વળી પાછો રીટેન્ડર કરવાનું। આમને એમ પ્રક્રિયા લંબાવતા જાય તો લોકો શું કરે? લોકોને એવડી બધી અગવડતા થાય છે કે લોકોને અમે મોઢું બતાવવા લાયક નથી થયા। પણ એજન્સીએ અધૂરું કામ કરી અને પ્રોગ્રેસ ન જાળવતા અધૂરું મૂકીને ચાલી ગયેલ હતી, એટલે એના ઉપર નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરી એજન્સીને ટર્મિનેટ કરેલ છે અને બાકી રહેતા કામનું રીટેન્ડર કરેલ હતું। પરંતુ રીટેન્ડરમાં માત્ર એક એજન્સી આવતા જિલ્લા કક્ષાએથી અત્યારે સેકન્ડ ટાઈમ ટેન્ડર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। એ સમયગાળામાં રસ્તો ચાલુ રહે ત્યાં સુધી ડાયવર્ઝનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે, જે 2 દિવસમાં પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે।
ભાવનગર શહેરના સંસ્કાર મંડળ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ખોદાયેલા ખાડા માથાનો દુખાવો બન્યા છે. ડ્રેનેજ, પાણી, ગેસ અને કેબલિંગના કામ બાદ પેચવર્ક ન થતા રસ્તા ખરાબ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. શહેરમાં ઠેર ઠેર ખોદકામથી અકસ્માતોની શક્યતા સતત વધી રહી છે. જવાબદાર તંત્ર અને કોન્ટ્રાક્ટરોની નિષ્ક્રિયતાને લઈને નાગરિકોમાં ભારે રોષ છે. નાગરિકોએ ચીમકી આપી છે કે મોટી જાનહાનિ થાય તો જવાબદારી તંત્રની રહેશે. લોકોએ તાત્કાલિક કામગીરીની માંગ પણ કરી છે. અમારે બીમાર છે, દુખાવાની બહુ તકલીફ છે સર્વાઇકલની, અને ખાડા ખોડી હાલી નથી ત્યાં, દવાખાને જઈ નથી શકતા, અને પાણી ભરાઈ જાય છે, ગટરને ભરાઈ જાય છે. વારે ઘડીએ કોર્પોરેશન શું કરે છે? ટેક્સમાં તો કાંઈ બાદબાકી મૂકતા નથી. ટેક્સ દરરોજ પૂરો વસૂલાત કરે છે, અને અમારે બહુ તકલીફ છે. 50 વર્ષ ઉંમરનાને બહુ તકલીફ થાય સાહેબ. કોઈ તંત્ર ધ્યાન નથી આપતું. હું 1 વર્ષથી હેરાન થાઉં છું. અહીંયા આવવા જવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. ઓછામાં ઓછા છેલ્લા 7 મહિનાથી કોર્પોરેશન વાળાએ ગટરના ઓલા આખો રોડ ખોદી નાખ્યો. ખોદી તો નાખ્યો, પણ એનું કામ સમયસર પૂર્ણ કર્યું નહીં. ચોમાસું આવી ગયું, હવે આ રોડની હાલત કહેવાય ને, ઉપર ખાલી થીગડા માર્યા છે. એટલી બધી ધૂળ ઉડે છે. લોકો જેટલા રોડ ઉપરથી નીકળે તે લોકોને આંખોમાં રચકણો પડે છે. તેને લીધે એક્સિડન્ટ થાય છે. ઢોર વચ્ચે આવે છે, એને લીધે એક્સિડન્ટ થાય છે. ખાડા એવડા મોટા મોટા છે કે અચાનક સ્ટ્રીટ લાઇટ તો છે નહીં, એટલે ખાડા આવે છે એટલા માટે એક્સિડન્ટ થાય છે. તો કોર્પોરેશનને વિનંતી છે કે તાત્કાલિકને ધોરણે આ રોડને તાત્કાલિક સમારકામ કરે, સરખી રીતે લોકોને અવર જવર થઈ શકે તેવું કરે. ખોડિયાર મંદિર આગળ બધી જગ્યાએ ખાડા ટેકરા છે, કોઈ જગ્યાએ થતું નથી. કોકળગાડીની ગતિએ થાય છે. સાહેબો ધ્યાન આપે કે ન આપે તો રામ જાણે. બસ એસીમાં બેઠા રહેવું છે. ખીચા ભરો, બસ આ સિવાય બીજું કાંઈ ઉઠતું નથી. 1 વર્ષથી તકલીફ હું અને મારી જેવા ઘણા લોકો અનુભવે છે. રોડના કામ કરે, ગટરના કામ કરે, નળના કામ કરે, મેનહોલના કામ કરે, પરંતુ કોઈ તંત્ર પાસે વ્યવસ્થા કે સંદર્ભ નથી અથવા તો મેનેજમેન્ટ નથી. નહીંતર 1 વર્ષ સુધી રોડના કામ પૂરા ન થાય અને લોકો આમાં પડે, આખડે, વાગે, એક્સિડન્ટ થાય, એની જવાબદાર કોણ થશે?